Hello and welcome to my YouTube channel Let's Crack UPSC and other CSC examinations. Today onward, I will be dealing with each and every important points from NCERT books. You are watching this video and you are definitely observing that yes, this video is going to start about the economics of the class 9 NCERT books. So right now I am going to make you understand the contents of these books. Okay, so let's move forward. You are watching the pictures here. The man is sitting here, the young man also sitting there. They are laughing together. Okay, and also they are doing something which are related to their activities, especially production, services, and so on and so forth. So let's understand the contents of this book first. Definitely you are watching that yes, there are 4 chapters in this book. The first chapter is about the story of Blaise Palampur. So this is about the story of the village, that is the Palampur. Palampur is a village and the chapter is dealing with the story of the Palampur. Second, the people as the resource. We know there are multiple resources. It may be natural or artificial, but now this chapter is going to deal with the people, the human being as the resource. And the chapter number 3, the poverty as a challenge. We know that there are multiple people in our world and their financial background is not same. Some belong in the upper class, some belong in the lower class. There are people who do not have adequate food to eat for a longer period. So these peoples are known, or these peoples generally fall under the category of the poverty. Now poverty is a challenge to them. I am going to discuss this also. And the 4th chapter, this is the most important chapter I personally feel, because it deals with the food security in India. Food, we know we have abundant of food, but we have to confirm it that whether this food reaches to the each and every section of the society or not. So this is of the security of the food I will be dealing with. So okay, let us discuss about the first chapter of the book, that is the Palampur. You know the story of the Palampur. You are watching, there are some important points, but you have to read it, these important points alone, because these are not too much important. I am going to mention some best important things. Okay, now this one is very important for you. What is telling us? Okay, the aim of production. We know that we are going to produce many things. It may be agricultural produce, for example paddy or another things. It may be manufactural produce. So many things could be. Now the aim of production, you are watching the aim of production. What is the aim of production? I think it would be easier to understand you in Bengali language. That's why I'm going to start in Bengali. Okay. তো দেখো, এম অফ প্রোডাকশন বলতে আমরা বিভিন্ন রকমের প্রোডাকশন জিনিসপত্র উৎপাদন করি, কিন্তু তার পিছনে লক্ষ্য কি থাকে? যে আমরা গুডস, বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র প্রডিউস করব, এবং সার্ভিসেস। হ্যাঁ, এবং সার্ভিসেস বলতে কি বোঝায়? যেসব সুযোগ সুবিধা আমরা নিই সেগুলো। দেয়ার আর 4 রিকোয়ারমেন্টস ফর প্রোডাকশন। যে আমরা প্রোডাকশান করার জন্য 4টে জিনিস প্রয়োজন। 4 রিকোয়ারমেন্টস ফর প্রোডাকশন।
দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। তাহলে প্রোডাকশান করার জন্য আমরা চারটে জিনিসের প্রয়োজন, সেই চারটে জিনিস আজকে আমরা এখানে বুঝব। দ্য ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট, প্রথম যেটা রিকোয়ারমেন্ট প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কি, দ্য ল্যান্ড। ল্যান্ড ছাড়া কিছু হবে না। তুমি যদি অ্যাগ্রিকালচার, একটা গম বা ধান উৎপাদন করতে চাও, একটা জমি দরকার। তুমি যদি একটা ইনস্টিটিউশন খুলতে চাও, একটা জায়গা দরকার। তুমি যদি একটা ফ্যাক্টরি তৈরি করতে চাও, তাহলে একটা জায়গা দরকার। তো ল্যান্ড হচ্ছে ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট, প্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা হলো ল্যান্ড, জমি। ওকে, অ্যান্ড দ্য আদার ন্যাচারাল রিসোর্সেস, এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক কিছু প্রয়োজনীয়, যেমন ওয়াটার দরকার ল্যান্ডের সঙ্গে সঙ্গে, ফরেস্ট বনভূমি দরকার, এবং মিনারেলস এগুলো দরকার। তবে ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট হলো ল্যান্ড, যেটা ন্যাচারাল রিসোর্সেস। সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্ট যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে লেবার। একটা জমি সেটা পড়ে যদি থাকে তাহলে সেখান থেকে কোনো রকমের প্রোডাকশান আমরা পাবো না, গুডস বা সার্ভিসেস পাবো না। সেই জায়গায় ফসল ফলাতে হলে বা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করতে হলে লেবার দরকার। উই নিড সাম লেবার টু মেক দ্য ল্যান্ড ইফেক্টিভ। তাহলে কি, লেবারটা হচ্ছে সেকেন্ড ফ্যাক্টর, আমাদেরকে লেবার দরকার। লেবার কারা লেবার দিবে, সেটা হচ্ছে পিপল হু উইল ডু ওয়ার্ক, যে মানুষ যারা সেই জমিতে কাজ করবে বা সেই ফ্যাক্টরিতে কাজ করবে। এইটা হচ্ছে সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্ট। দেখো আমরা ডিরেক্টলি চলে যাব থার্ড রিকোয়ারমেন্ট, যেটা 3 নম্বর দরকার আমাদের। দ্য থার্ড রিকোয়ারমেন্ট ইজ দ্য ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল। ওকে, যে ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল বলতে কি, ভ্যারাইটি অফ ইনপুটস রিকোয়ার্ড অ্যাট এভরি স্টেজেস। প্রত্যেকটা স্টেজে যে বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র দরকার। একটা জমি, সেখানে যদি আমরা ফসল ফলাতে চাই তাহলে আমাদের বীজ দরকার, সার দরকার যেটাকে কম্পোস্ট বলা হয়, ফার্টিলাইজার্স দরকার, একটু পরে জল দরকার, তারপরেই হয়তো দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রকমের মেশিন দরকার নিড়ানির জন্য, তাই না? তাহলে বিভিন্ন জায়গায় যে বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছি বা সার বীজ ব্যবহার করছি, এগুলোকে বলা হয় ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল। ওকে, এবার ফিজিক্যাল ক্যাপিটালকে আবার এখানে কতগুলো সাবসেকশানে ভাগ করে দিয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। 1 নম্বর এখানে দিয়েছে যে টুলস, যন্ত্রপাতি দরকার। মেশিন দরকার, কি, একটা ট্রাক্টর দরকার। বিল্ডিংস, আমরা ধান উৎপাদন করে যে জায়গাটায় রাখবো সেখানে স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি দরকার। বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি দরকার, মেশিনস ইত্যাদি দরকার, ধান ঝরানো, হ্যাঁ, বা সেগুলোকে বাছাই করা, ফ্রম ভেরি সিম্পল, ওকে, ইত্যাদি দরকার। যেহেতু এগুলো সব সময়ের জন্য প্রয়োজন, তাই এগুলোকে কি বলা হয়, ফিক্সড ক্যাপিটাল। ওকে, ফিক্সড ক্যাপিটাল। যে টুলস, মেশিনস, বিল্ডিংস ক্যান বি ইউজড ইন প্রোডাকশন ওভার মেনি ইয়ার্স, যে অনেক বছর ধরে এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। একটা ট্র্যাক্টর বহু বছর ধরে এগুলো ব্যবহার করতে পারি, তাই এগুলোকে বলা হয় ফিক্সড ক্যাপিটাল, ফিক্সড ক্যাপিটাল। এবার আমরা দেখতে চলেছি যে সেকেন্ড পয়েন্টটা দেখো, এখানে বলতে চাইছে র ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড মানি ইন হ্যান্ড, যে কাঁচা মাল দরকার। কাঁচা মাল বলতে এখানে দেখা যাচ্ছে বীজ একটা, বা একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যদি আমরা লোহা থেকে কিছু একটা জিনিস তৈরি করতে পারি তাহলে আয়রন ওরে দরকার, আকরিক দরকার। তো র ম্যাটেরিয়ালস এবং মানি ইন হ্যান্ড, সবসময় টাকার প্রয়োজন হাতে, তাই না? তাহলে র ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড মানি, যে আমাদের প্রয়োজনীয় অর্থ হাতে দরকার এবং বিভিন্ন রকমের কাঁচামাল দরকার, সেগুলোকে বলা হয় কি, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। তাহলে আমরা পেলাম কি, ফিক্সড ক্যাপিটাল এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, আন্ডার দ্য ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল। এবার কি বলছে দেখো, এখানে বলছে যে ইউ উইল নিড নলেজ, তোমার জ্ঞানের প্রয়োজন। Enterprises to be able to put together in hand labor and other physical capital and to produce an output either useful for yourself or sell in the market. আউটপুট বলতে কি বোঝায়, এখানে দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে তোমাদেরকে, খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট। সেটা হচ্ছে ইনপুট, INPUT, ইনপুট, আর আরেকটা হলো আউটপুট। একটি প্রোডাকশানে যেসব জিনিসগুলো দরকার সেটা হচ্ছে ইনপুট, এবং সেই জিনিসগুলোকে কাজে লাগিয়ে তুমি যেইটা আলটিমেটলি পেলে সেটাকে বলা হয় আউটপুট। তাহলে এইটা তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। ইনপুট কি, যে বীজ, সার বা ট্রাক্টরের যে মেশিন, সেগুলো হলো ইনপুট। আর আউটপুট হলো আলটিমেটলি হয়তো দেখা যাচ্ছে যে এত কিছু পরিমাণ যে
ধান বা কিছু পরিমাণ গম সেইটা আমরা পেলাম বছরের শেষে, সেইটাকে বলা হয় আউটপুট। বোঝা গেল? তাহলে কি বলছে যে ইনপুট আমাদের দরকার, সেগুলো হচ্ছে লেবার, হ্যাঁ, ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল, ল্যান্ড, সমস্তগুলো র ম্যাটেরিয়ালস, মানি ইন হ্যান্ড টু গেট দ্য আউটপুটটাকে পেতে হলে। ওকে, এবার আমরা যে পয়েন্টটা আবার দেখে নিতে চাই এখানে, দেখো যে আমরা যে মানুষরা কাজ করছে, সেই মানুষদেরকে কাজ করতে কী বলছে? হিউম্যান ক্যাপিটাল। তো হিউম্যান ক্যাপিটাল বিষয়টা আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে তোমাদের আলোচনা করে দিব। তাহলে আমরা শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলাম, ওকে, যে 4টে ফ্যাক্টর। দেখো এখানে কি বলছে যে এভরি প্রোডাকশন ইজ অর্গানাইজড বাই কম্বাইনিং। তাহলে কি পেলাম? নাম্বার 1 ল্যান্ড, নাম্বার 2 লেবার, নাম্বার 3 ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল, নাম্বার 1 ক্যাপিটাল, হ্যাঁ, যেটা মানুষের ব্রেন বা নলেজ, এইদেরকে একসঙ্গে বলা হয় নলেজ অ্যাজ দ্য ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশান। তাহলে প্রোডাকশানের কয়টা ফ্যাক্টরস? 4টে। কী ফ্যাক্টরস? ল্যান্ড, লেবার, ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল এবং হিউম্যান ক্যাপিটাল। এগুলো তোমাদের পরীক্ষায় খুবই ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট। আমরা তারপরে যে বিশেষ জায়গাটা চলে যেতে চাই সেটা দেখো, এগুলো খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নয়। আমি আশা রাখছি যে তোমরা এই বিষয়টা এখানে দেখতে পেয়েছো, উপলব্ধি করতে পেরেছো। সেটা হলো এই যে দ্য গ্রিন রেভলিউশন কত সালে হয়? লেট 1960। ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট। গ্রিন রেভলিউশনে কী হয়? যে ইন্ট্রোডিউসড দ্য ইন্ডিয়ান ফার্মার্স টু কাল্টিভেট অফ হুইট অ্যান্ড রাইস। যে হুইট, গম এবং রাইস, যে ধান, যে গম এবং হুইট এবং রাইস, এই দুটোকে চাষ করার জন্য এক ধরনের বীজ সর্বপ্রথম সায়েন্টিফিক, হ্যাঁ, বীজ মানে যেটা সায়েন্স দ্বারা আবিষ্কৃত এক ধরনের বীজ, সেইটাকে বলা হয় হাই ইয়েল্ডিং ভ্যারাইটি বা HYV। এই সিডটা সর্বপ্রথম, এই বীজটা সর্বপ্রথম জমিতে বপন করা হয় এবং তার মধ্যে থেকে প্রচুর পরিমাণে গম তৈরি হয় এবং ধান তৈরি হয়। এই যে প্রথম যে হাই ইয়েল্ডিং ভ্যারাইটি সিডস, সেইটা ছড়ানো হলো এবং যার মাধ্যমে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি, প্রচুর পরিমাণে গম এবং ধান উৎপন্ন পেলাম। তো সেইটাকে বলা হয় গ্রিন রেভলিউশন। এটা কত সালে হয়েছিল? 1960। দিস ইজ সামথিং ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফর ইউর এক্সামিনেশন। তাহলে দেখো তারপরে আবার ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট এইটা যে ফার্মার্স অফ পাঞ্জাব অ্যান্ড হরিয়ানা and the western Uttar Pradesh were the first to try to modern farming method in India. তাহলে আমাদের ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম গ্রিন রেভলিউশন কোথায় হয়েছিল? এই 3টে জায়গায়, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের দিকে সর্বপ্রথম হয়েছিল। এই গ্রিন রেভলিউশনটাকে আবার বলা হয় মডার্ন ফার্মিং মেথড। এইটা তোমরা মনে রাখবে। এই চ্যাপ্টার থেকে এই পয়েন্টগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের পরীক্ষার জন্য, স্পেশালি বিভিন্ন রকমের কম্পিটিটিভ পরীক্ষার প্রিলিমসের জন্য। তো তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে এবং লাইক করতে ভুলবে না, এবং তোমাদের আরও যেসব বন্ধু বান্ধব আছে তাদের কাছে শেয়ার করতে ভুলবে না। থ্যাংক ইউ।